എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വെൽക്കം ടു അദ്ഭുത ജേണി. അപ്പം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മേഴകൻ ഡിലീറ്റഡ് സീൻ പാർട്ട് 2 ആണ് കാണാൻ പോണത്. കാണാം, നല്ലതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്തായാലും കാണാം. മേഴകൻ്റെ എന്തായാലും നന്നായിരിക്കും. பழங்குளத்து அய்யனார் தானே உங்களுக்கு குலதெய்வம்? ஆமாம், சடையார் கோயில். எங்களுக்கு சூரக்கோட்டை பரமநாத அய்யனார் சாமி கோயில். கடைசி எப்போ போனீங்க? ஞாபகம் இல்லை. நீ அடிக்கடி போவியா? வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை. அடிக்கடி போகிற கோயில் வேற. சில நாள் சாயங்காலம் 4 மணிக்கெல்லாம் கடையை சாத்திட்டு வண்டி எடுத்துகிட்டு கிளம்பிடுவேன். வெண்ணி தாண்டி ஆற்றை ஒட்டி அந்த இடத்துல நிறுத்திடுவேன். வெண்ணி பறந்தலை போன் நடந்துதான் சொல்ற அந்த இடம். அங்க ஒண்ணுமே இல்லை தான். ஒரே ஒரு சின்ன கோயில் தான் இருக்கு. கோயிலுக்கு பக்கத்துல ஒரு நடிக்கல். அநேகமா சேரமான் உதயன் பெருஞ்சேரலாதன் வடக்கிருந்து உயிர் நீத்த நடுக்கல்னு சொல்றாங்க. அது மேல ஒரு 2 முழம் பூவை போட்டு ஒரு சூரத்தை கொளுத்தி தொட்டு கும்பிட்டு அப்படியே உட்கார்ந்துருவேன். கண்ணு கண்ணு தூரம் வரைக்கும் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. ஆந்திரமா அப்படியே அமைதியா இருக்கும். அந்த சூரியனும் என் கூட எதையோ பாக்குறக்கா அப்படியே கீழே இறங்கி வரும். பாருங்க, ഒരു പക്കം സോള നമ്മ പെരുമ്പാട്ട. ഞാൻ പണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഇതില് ഫസ്റ്റ് ഇതിട്ടായിരുന്നു, ഡിലീറ്റഡ് സീൻ ഫസ്റ്റ് ഇട്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞായിരുന്നു. കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ പോയി കാണുക. മേഴകൻ്റെ ഡിലീറ്റഡ് സീൻ ഫസ്റ്റ്, അതിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കേൾക്കുമ്പോഴേ ഒരു രോമാഞ്ചം. എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണത്. ചോളര് പാണ്ഡ്യര് ചേർന്നൊക്കെ കേൾക്കും. അധികം നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ചു തരാത്ത നമ്മളെ ഹിസ്റ്ററി പാസ്റ്റാണ്. ചോളര്, ചേരര്, പാണ്ഡ്യര് നമ്മളറിയണം, അന്വേഷിച്ചറിയണം ഇതൊക്കെ. ഞാൻ ഏറെക്കുറെ എനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കേട്ടാൽ ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പം ചോളരെ കുറിച്ച് നമ്മളെ പൊന്നിയിൻ സെൽവൻ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഏറെക്കുറെ എല്ലാവർക്കും രാജരാജ ചോളൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം. കരികാല ചോളൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? ഇല്ല. നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് നമുക്ക് അത്രേ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർ മുതലേ അറിയാവൂ. അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററി ഇല്ലായിരുന്ന. എന്തേ നമ്മളെ ഹിസ്റ്ററി എവിടെ പോയി? അന്വേഷിക്കണം. ഇതൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിനിമ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണത്. കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് മറയ്ക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഒരു ഫീലുണ്ട്. എന്തിനോ വേണ്ടി നമ്മളിൽ നിന്ന് മറയ്ക്കപ്പെടുന്നു എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ. കുറച്ചും കൂടെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ആരും അറിയുക പോലുമില്ല. എല്ലാവരും മറന്നു. അങ്ങനെ മറക്കാതെ ഒരു പണ്ട് രാജാക്കന്മാർ അത് ചോളര് ആ സമയത്താണ് അവർ കൽവെട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി കല്ലിൽ കുത്തി വയ്ക്കുന്നത്. തൻ്റെ കീർത്തി നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കല്ലിൽ കുത്തി വയ്ക്കുന്നത്, താൻ ആരാണെന്നുള്ളത് മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ. അപ്പം ആ മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ കൊത്തിവെച്ചത് തന്നെ വായിക്കാൻ ഇപ്പം ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ ആ ഭാഷ എന്താണെന്ന്. നമ്മൾ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അന്വേഷിച്ചാലേ നമുക്ക് ഓരോന്ന് കിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പം നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ വരുന്ന തലമുറ ഇത് അന്വേഷിക്കാനും പോണില്ല. അവരന്വേഷിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടത്തുമില്ല. അതേപോലെ ആ ഒരു കൽവെട്ട് പോലെ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത ഒരു സീനാണിത്. ഇത് സോ സ്പെഷ്യൽ. എനിക്കിങ്ങനെ തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഇതുവരെയും കണ്ടില്ല. കാണാം നമുക്ക്. கரிகால் பெருவளத்தான், இன்னொரு பக்கம் சேரன் உதயன் பெருஞ்சேரலாதன், அவங்க கூட பாண்டிய மன்னன், பிளஸ் 11 வேலியர்கள். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேனா? என்னது? இல்லை, இந்த போரை பற்றி ஏற்கனவே படிச்சிருக்கீங்களா? எந்த போர்? அப்போ தெரியாது. சரி, எங்கே விட்டேன்? ഇതിൽ കാർത്തിയും സെറ്റാണ്. எனக்கு ஞாபகம் வந்துருச்சு. ஒன் சைடு கரிகாலன், ஆப்போசிட் சைடு சேரன், பாண்டியன், 11 வேலியர்கள்.
பெரும் போர். அதுல கரிகாலனுக்கு மகத்தான வெற்றி. 11 வேலியர்கள்ல 9 வேலியர்கள் தப்பிச்சு ஓடிட்டானு. 2 வேலியர்கள் வீரமரணம். சேரன் பெருஞ்சரலாதனுக்கு நெஞ்சில விட்ட வேலு முன்னாடி இருந்து பின்னாடி வந்து முதுகுல காயம் ஏற்பட்டுருச்சு. அவமானம் தாங்காம வடக்கு இருந்து உயிர் நீத்தார். வடக்கு இருந்துன்னா தெரியுமா? வடக்கு இருந்துன்னா போர்ல புறமுதுகுல ஏற்பட்ட காயத்தோட கலங்கத்தை தீக்க வடக்க பார்த்து அண்ணன் தண்ணி உண்ணாம உட்கார்ந்துருவாங்க. அப்படியே பட்டினி கிடந்து செத்துருவாங்க. இதெல்லாம் நடந்தது வெண்ணி பரந்தலைங்கிற அந்த இடத்துல. அது எங்க இருக்குன்னு தெரியுமா? நீடாமங்கலத்துக்கு முன்னாடி கோவில் வெடின்னு ஒரு ஸ்டாப்பிங் வந்திருக்குமே, அங்கதான் அந்த போர் நடந்துச்சு. அது எங்க இருக்கு தெரியுமா? நாம இங்க உட்கார்ந்து இருக்கமே, இப்படியே நாத்தோரமா போனோம்னா 3 കിലോമീറ്റർ ദൂരத்துல தான் இருக்கு. ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റില് അരവിന്ദ് സ്വാമി ചെന്ന് ബസ്സിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും കോവിൽ വെണ്ണി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അരവിന്ദ് സ്വാമി ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അവിടെ ചെന്ന് ഇരിക്കണതാണ് കാണിച്ചത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഡിലീറ്റഡ് സീൻ ഇപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത്. ചേട്ടാ കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിലീറ്റഡ്. சமணம் போட்டு அப்படியே உட்கார்ந்துருப்பேன். என் மனசு என்ன கடந்து ஒரு 1000 வருஷத்துக்கு பின்னாடி போகும். கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம முப்பாட்டனோட சத்தம் கேட்கும். வெற்றிவேல் வீரவேல், வெற்றிவேல் வீரவேல். யானை மேல சிங்க மாதிரி நம்ம முப்பாட்டன் கரிகால, குதிரையில வாழேந்தி தளபதிகள், பற ஊசையில வெறி ஏறி சும்மா முட்டி மோதுற மாடு மாதிரி நம்ம காலாட்படை. அவங்களுக்கு நடுவுல நானு அரூபமா வாழும் வேலும் கேடையும் உரசுற சத்தம், ஒரு 1000 இடி முழக்கம் அப்படியே நட்டு மட்டையில இறங்குற மாதிரி. இதெல்லாம் இறந்த காலமா தான், கடந்த காலம், நாம கடந்து வந்த காலம், பொற்காலம், glorious past. வீரம்னா என்ன, மாமன்னன்னா என்னன்னு இந்த ஊர்வலத்துக்கு சொன்ன காலம். அவங்களுக்குள்ள இருந்தது நமக்குள்ள எல்லாமே இருக்கும். கண்டிப்பா இருக்கும், இருக்கு. ஆனா தூங்கிட்டு இருக்கு. அதனாலதான் இப்படி செதறி கிடக்கிறோம். அதே உணர்வோட அதே வீரத்தோட ஒரு படம் இருந்துச்சு. அதை ஊட்டி வளர்த்த ஒரு தலைவன் தான். எங்கேயோ இல்லதான், இங்க தனுஷ்கோடியில இருந்து ஒரு 20-30 கிலோமீட்டர்ல சொல்லி வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழிச்சிட்டான். നമ്മളെ കടുവപ്പുഴയുടെ அந்த கொடுமையெல்லாம் நடந்தப்ப ശ്രീലങ്ക இங்க இருந்து ஒரு கையை நீட்டி இருந்தப்போ ஒரு கட்டத்துல எப்படியாவது முடிஞ்சா போதும்னு தாங்க முடியாம கொன்றுங்கடா, உங்களுக்கு அதனடா வேணும், காப்பாற்றதான் முடியல, சித்திரவதை பண்ணாம சீக்கிரம் கொண்டுருங்கன்னு மனசுக்கு இருந்து கெஞ்ச ஆரம்பிச்சு. அந்த அத்தனை உசுர் கேப்பாரு. போன அந்த ஒவ்வொரு உசுரும் நம்ம சொந்தத்தான், ஒன்றும் பண்ண முடியல. யாரோ மாதிரி நியூஸ்ல பாக்குறோம், கேட்டாதாங்க மனு. இங்க நடந்துச்சே, காத்தும் தண்ணியும் நஞ்சாயிருச்சுன்னு உசுருக்காக வீதியில இறங்கி போறான். அநியாயமா சுட்டு கொண்டானுங்களே, என்ன பண்ண முடிஞ்சுச்சு? அந்த பொண்ணுங்கெல்லாம் என்ன வயசு? உசுரோட இருந்துச்சுன்னா நம்ம பூனா மாதிரி ஒரு கல்யாணம் காய்ச்சி நல்லது பண்ண போய்
அவளுக்குலாம் ஒரு பிள்ளை இருந்தா எப்படி தெரியுமா தான் வளர்த்துருப்பா. ஊருக்கு ஒண்ணுன்னா ஒத்தையனாலும் முன்னாடி வந்து நிக்கணும்னு சொல்லி வளர்த்துருப்பா. அது வளர்ந்து வந்து அவங்க அம்மா மாதிரி ஒரு 4 ஊரை காப்பாத்திருக்கும். நல்ல பொண்ணு தான், நல்ல பொண்ணு. எங்க எல்லாரையும் வர வச்சது ஒண்ணு சேர்த்தது அவதான். நீ எங்க இருந்தியா? என்ன நான் போகாம எங்க இருந்தாலும் போயிருப்பேன் தான். கூட தான் இருந்தேன். கடைசி நாள் அதுமா எல்லாரும் ஒவ்வொரு பக்கமா செதறி ஓடிட்டான். அப்படின்னு தேடினேன் தான். யாரோ முன்னாடி போயிட்டான்னு சொல்லிட்டாங்க. அடையாளம் தெரியாம அந்த துப்பாக்கியும் தோட்டாக்கும் போது கொஞ்சம் காரணம் இருந்திருக்கலாம். போங்க வேண்டிய உசுர். அதனாலதான் ஒவ்வொரு நம்பர் 26 அங்க எங்க போன நம்ம சொந்தத்துக்கெல்லாம் திருவையாத்துல போய் பண்ண வேண்டியது இருக்கும்போதுதான் ஒண்ணும் பண்ண முடியல. கையை கட்டி போட்டானுங்க. நல்லவன வேணா இருக்கலாம், ஆனா நல்லது பண்ணக்கூடாது, கொன்றுவானுங்க. இதைத்தானே தான் நம்ம பசங்க வரலாறுன்னு படிக்கணும். இங்க நடந்ததை படிக்கணும், இங்க நடக்கிறத படிக்கணும். அதுதானே நம்ம வரலாறு. நம்ம வரலாறு என்னன்னு தெரிஞ்சால்தான் நாம யாருன்னு தெரியும். அப்பதானே நம்ம தலையிலிருந்து நடக்க முடியும். எதிர்காலத்துல வரப்போற பிரச்சனை எப்படி சந்திக்கணும்னு நம்ம வரலாறு சொல்லி கொடுத்துருமே. இல்லைன்னா பாட்டில் ஆஃப் பானிபட் தெரியும், பாட்டில் ஆஃப் பிளாஸே தெரியும், திருப்புறம்பியும் தலையணங்கானம் போர் தெரியாது, ஜான்சி ராணி தெரியும், வேலுநாச்சியார் தெரியாது. ஏன் இங்க எவனும் தமிழே படிக்கிறது இல்லையே. ஆனா இதெல்லாம் மாறும். நம்பிக்கை இருக்கு. போலதான் நீங்க நானும் இருக்கிறப்பவே மாறும். மாறும் தான். மாசு சிங்களா வேற இல்லை டேரக்டர் நான் பிரேம்குமார் சார். பேசக்கூட முடியாதெல்லாம் நீ செஞ்சு காட்டுற. அதெல்லாம் பேசலன்னா தப்பு, இதுக்கு மேல பேசினாலும் தப்பு. ஓ உண்மை உண்மை. அத்தால பார்த்துட்டேன். கூடயே பேர் போவான் வேற. சந்தோஷமா இருக்கேன். எந்திரிச்சிட்டாங்களா? இனிமே ஒரு நிமிஷம் இருக்க விட மாட்டானு. என்னமாமா பார்த்து அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை. 4 பேருக்கு அப்புறம் இது கூட இல்லைன்னா இந்த கர்மத்தை அப்புறம் எதுக்கு அடிக்கிறது? எடுத்துக்கலாமா? அதெல்லாம் கனவு எடுத்துக்கோ. நீ வாங்க. പിള്ളേരെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മെയ്യഴകൻ. സച്ച് എ ഗ്രേറ്റ് മൂവി, ക്ലോസ് ടു മൈ ഹാർട്ട്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പടമാണ്. എൻ്റെ ഡിലീറ്റഡ് സീൻ വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മാത്രമാണ് നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് അതിപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുള്ളൂ. ബാറോസിൻ്റെ അത് തൊട്ട് പിന്നാലായിരുന്നു ഈ വീഡിയോ ചെയ്യണത്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ പടം. എനിക്ക് തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണാൻ പറ്റിയില്ല, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഭയങ്കര വിഷമമാണത്. എങ്കിലും ഈ ഡിലീറ്റഡ് സീന് മൊത്തം പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഡയമണ്ട്. എൻ്റെ നേരത്തെ മെയ്യഴകൻ ഡിലീറ്റഡ് സീൻ വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പയ്യന്മാർ അടിയിൽ കമൻറ്റിലൊന്ന് ചോദിക്കുമായിരുന്നു, ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുടെ ചോളൻ്റെ ഇത് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്, അതെവിടെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു കിട്ടിയ ഇടാന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഹിയർ യു ഗോ ഗൈസ്, നിങ്ങൾ കാണുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.